اپنی زبان بند کر. تو کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ کن پر لعنت؟ جن پر اللہ درود بھیجتا ہے. تو جیسے حرامی پر لعنت کر رہا ہے. اسی معاملے میں حجر بن عدی کو ایک صحابی کو قتل کر دیا کہ یہ گالی نہیں دیتا. باغی ثابت کرنے کی کوشش کی حجر بن عدی، اور دوسری طرف سے جو باغی تھے ان کے جو لوگ تھے ان کو بالکل کلین چٹ دینے کی کوشش کی. کہا یہ میری زندگی کی پہلی نماز ہے جو میں نے اتنی تیز پڑھی. کہا کیوں تیز پڑھی؟ کہا کہیں تو یہ نہ سوچے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں. کہا میرے سر کو قلم کرنے سے پہلے میرے بچوں کے گلوں کو کہا. اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا. اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کرنا چھوڑ دیں. ان کا پوری زندگی علی سے عشق تھی. اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سمجھ. دوستو، علی ابن ابی طالب کے دشمن بے شمار ہیں. یہی وہ وقت ہوگا کہ ہم اپنے دل و جان سے علی ابن ابی طالب کی حمایت کریں. معاف کیجیے گا. خوارج یا علی، آپ تشریف مت لائیے گا. تب تم کیا کرو گے حجر، جب میری برائی کرنے سے اور میرا راستہ چھوڑ دینے سے تمہارا زندہ رہنا ہی مشروط قرار دے دیا جائے گا؟ میرے مولا، آپ جانتے ہیں کہ اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی مجھے یہ سب قبول ہے. لیکن آپ کی شان میں گستاخی کروں اور آپ کی راہ کو ترک کر دوں، یہ ممکن ہی نہیں. قصہ ختم. ہاشمیوں کی پیشانی شگافتہ ہو گئی اور اب بنی امیہ کی باری ہے کہ وہ مسلمانوں کے امیر بنے. معاویہ کی طرز حکومت نے لوگوں کے معیار کو بدل کر رکھ دیا ہے. نوجوان طبقے میں بڑی تیزی سے دنیا سے لگاؤ پیدا ہوتا جا رہا ہے. یہ جو لوگ علی کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں بلا وجہ نہیں. ہاں، وہ ڈرتے ہیں کہ علی کا نظام حکومت کہیں عالمگیر صورت اختیار نہ کر لے. ہمیں چلتے رہنا ہے خدا کی اور پیامبر خدا کی راہ پر، اور علی اور حسین بن علی کی راہ پر بھی. ہاں، ہم خوارج کا نام و نشان تک مٹا دیں گے. پہلے نرمی سے سمجھائیں گے، لیکن پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر تلوار کی زبان میں سمجھانا پڑے گا. جہاں تک ممکن ہو علی اور خاندان علی کے خلاف باتیں کرو. اطاعت. محدثوں سے کہو کہ وہ فرضی احادیث کڑھیں اور شعراء سے کہو کہ ہماری تعریف اور علی ابن ابی طالب کی توہین میں اشعار کہیں. دوستو، کل رات زیاد مسجد میں آئے گا. اگر اس نے حد سے تجاوز کیا تو ہم اسے ایسا کرنے سے باز رکھیں گے. میں علی کو برا کہوں؟ نعوذ باللہ. اس علی کو جو مظہر صفات خدا اور مجسمے پیکر عدالت نہیں، کبھی نہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں حجر بن عدی. آج کے بعد کوفے میں توہین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ممنوع ہے. اللہ اکبر. کوفے کی کیا خبر؟ مسجد میں ان لوگوں نے علی کی حمایت میں ایسے تقریر کی ہے جیسے کوفے میں انہی کی حکومت ہو. انہیں کسی کا کوئی خوف نہیں. میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو حجر کو دست بستہ دارالامارہ لے کر آتا اور زندان میں ڈال دیتا. آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. والی کوفہ کا حکم ہے. جاؤ زیاد سے کہنا اگر کوئی بات ہے تو مسجد میں آ جائے. حجر بن عدی کہاں ہے؟ اس نے کہا ہے زیاد خود مسجد آئے. دیکھا آپ نے، اس کا مطلب ہے اعلان جنگ. آپ لوگ گواہ رہیے گا. زیاد کے سپاہی ہم پر حملہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں. ہم سوائے حق و انصاف کے کچھ نہیں چاہتے. تم لوگ اسی وقت کوفے کے سپاہیوں کے ہمراہ محلہ کندی کے لیے روانہ ہو جاؤ اور حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کو جو محلہ کندی میں روپوش ہو گئے ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کر میرے پاس لاؤ.
हुज्र तुम्हारे हाथों से निकलने न पाए अगर तुम अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो अब तुम जाओ। हुज्र बिन उदय आया है। हुज्र बिन उदय आया है। जनाब अली, हुज्र बिन उदय खुद अपने पैरों से चलकर दारुल इमारा आया है। इसके बेटों को लाओ। बाहर निकलो। बाबा, मेरे बच्चों, मत रो मेरी जान। हुज्र बिन उदय, और यहाँ? अपने बच्चों की सलामती की खातिर। अब जबकि तुम मेरे हाथ आ ही गए हो तो मैं वक्त जाया नहीं करूंगा। क्यों अली का पीछा नहीं छोड़ते जो अब दुनिया में नहीं रहे? अली नहीं रहे? जब तक ये दुनिया बाकी है अली बाकी है। मेरे बेटों को आजाद कर दो। सिर्फ एक, दूसरा तुम्हारे साथ ही रहेगा। अगर मैं इनकी खातिर यहाँ न आया होता तो तुम हरगिज मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे। इंतखाब करो। जियाद, ये जमा मर्दी नहीं है। तुम्हारे गुनाहों सवाब की सजा व जजा में ये बराबर के शरीक हैं। गुनाह? क्या पैगंबर खुदा के अहले बैत की पैरवी करना तुम्हारी नजर में गुनाह है? इसे इज्जत व एहतराम से घर भिजवाओ। छोटा बेटा आजाद है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। खुदा हाफिज बेटे। हुज्र इब्न अदी एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी, वो उसके साहिब करामात सहाबी, उसको मुआविया ने पकड़ लिया। आपके कुतुब में साबित है। उसको बोला कि तुम अली को गाली दो, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को गाली दो, उससे बरात हासिल करो। उसने कहा मैं ये काम नहीं करता। उसको कत्ल कर दिया इसी मामले पर। इसी मामले पर हुज्र इब्न अदी को, एक सहाबी को कत्ल कर दिया कि ये गाली नहीं देता, बरात। जब बनु उमैया के दौरे हुकूमत में मिंबरों पर अहले बैत रसूल पर लानत की जाने लगी तो 80 लोग थे जिन्होंने हाथ में कंकर पकड़ के गवर्नर को मारे कि अपनी जुबान बंद कर, तू किस हस्ती के बारे में बात कर रहा है और किन पर लानत कर रहा है? जिन पर अल्लाह दुरूद भेजता है, तू जैसे हरामी उन पर लानत कर रहे हैं। हजरत हुज्र बिन अदी ने फरमाया कि इस जान, ये जो जान है इसका मालिक तो अली है। मैं अली की अमानत को लिए लिए फिर रहा था, आज वक्त आया है कि अली की अमानत उसे लौटा दी जाए। अली से इश्क किया है और आज उन पे लानत, कभी ऐसा नहीं होगा। ये हातम ताई के पोते हैं, हजरत हुज्र बिन अदी बिन हातिम इनका नाम है। खानदानी लोग थे, इसलिए नबी के खानदान की कदर पहचानते थे। लेकिन हाजरीन, इन सहाबा का जिक्र इसलिए नहीं किया जाता कि इन्होंने अपनी जान अली के नाम पे कुर्बान। नासबियों के जो आजकल के मौजूद शेख तकी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने बड़ा इनको बागी साबित करने की कोशिश की है। आप देखें कि इनकी किताब पढ़ें, वो आप जब किताब पढ़ेंगे तकी उस्मानी की, आपको लगेगा कि बागियों का कोई कसूर ही नहीं था। सारा कसूर माज़अल्लाह मौला अली के जानिसारों का रहा। यानी जो बागी हैं, जिनके बारे में सही रिवायत है सही मुस्लिम में कि उनके अमीर तक वो सहाबाई किराम जलीलुल कदर सहाबा को कहते थे कि तुम अली को गालियां क्यों नहीं देते हो। गोया कि एक तरह से मुताल कि उनके अमीर तक वो सहाबाई किराम जलीलुल कदर सहाबा को कहते थे कि तुम अली को गालियां क्यों नहीं देते हो। गोया कि एक तरह से मुतालबा करते थे, इस्तिफहाम इनकारी था, क्यों नहीं करते हो ये काम। सारा का सारा इल्ज़ाम हुज्र इब्न अदी के ऊपर डाला, बागी साबित करने की कोशिश की है हुज्र इब्न अदी को। और दूसरी तरफ से जो बागी थे, उनके जो लोग थे, उनको बिल्कुल क्लीन चिट देने की कोशिश की है। अमीर शाम कहते अली को बुरा भला कहो, कहता ये हो नहीं सकता, का फिर मैं तुझे कत्ल करूंगा। का ठीक है, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत। फरमाया हुज्र ने बहुत तेजी से नमाज पढ़ी। कहा ये मेरी जिंदगी की पहली नमाज है जो मैंने इतनी तेज पढ़ी है। का क्यों तेज पढ़ी? का कहीं तू ये न सोचे कि मैं मौत से डर गया हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त को गुजारना चाहता हूँ। का मेरे सर को कलम करने से पहले मेरे बच्चों के गलों को काट। कहा क्यों? फरमा मुझे डर है कि ये बाप की मौत को देखकर डर न जाएं और तेरे हाथ पे बेअत न कर लें।
तेरी मेरी निगाहों के सामने इनको शहीद कर बच्चों को शहीद किया जाता है, उसके बाद हुज्र इब्न उदय को शहीद किया जाता है। हुज्र इब्न अदी शुरू के मुसलमानों में से थे, उनको हजरत मुआविया ने जुल्मन शहीद करवाया, सिर्फ इस बात पे कि जुमे की नमाज लेट कर देते थे, मिंबरों पे सबो शतम हजरत अली पे करते थे, ये मुखालफत करते थे। और इस शख्स की कब्र वहां पे खोदी गई जो इलाका हजरत उमर के दौर में हुज्र इब्न अदी ने फतह किया हुआ था। ओए होए। और आखिरी वक्त में कहा गया कि बचत की एक सूरत है कि हजरत अली पे लानत कर दो, छोड़ देंगे। उनका पूरी जिंदगी अली से इश्क किया। अब मौत को देख के तो मैं हजरत अली के ऊपर सबो शतम कर दूं, और कहा 2 नफल पढ़ने की इजाजत दो, और नफल तेजी से पढ़े, और कहा मैंने इसलिए तेजी से पढ़े ताकि तुम्हें यह ना हो कि मैं मौत को डिले करने के लिए नमाज इस तरह पढ़ रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी इतनी तेज नमाज नहीं पढ़ी। तो उन्होंने वहां पब्लिक को वसीयत की कि मुझे मेरी इन्हीं बेड़ियों में और इन्हीं खून आलूद कपड़ों में दफन करना है, क़यामत वाले दिन पुलिस रात में मैं मुआविया का गिरबान पकड़ूंगा। उनके साथी भी कत्ल किए गए, सिर्फ एक टसल के अंदर के हजरत अली के सपोर्टर।